네, 우리 다 같이 서신 채로 말씀을 함께 봉독하도록 하겠습니다. 오늘은 로마서 4장 17절부터 25절까지입니다. 네, 한 절씩 같이 교독하겠습니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브람만 위한 것이 아니요 우리 다 같이 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. 아멘. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 주의 성도들을 거룩한 성전으로 불러주시고 함께 믿음으로 예배하고 찬양할 수 있도록 은혜 베풀어 주셔서 감사합니다. 오늘 우리에게 베풀어 주신 귀한 말씀을 통해서 생명이 자라게 하시고 또한 이 생명을 통해서 죽어가는 영혼들에게 구원의 복된 소식을 증거할 수 있는 귀한 믿음의 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘도 이 말씀을 통해서 전하는 자 듣는 자 모두가 은혜 받게 하시고 말씀으로 하나 되어져서 교회를 통한 구원의 방주의 역할들을 잘 감당할 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 말씀을 듣기 전에 먼저 동영상을 보고 말씀을 전하도록 하겠습니다. 준비되셨나요? 네, 창을 바꿔주셔야 될 것 같습니다. Days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in nonstop worship, attracting thousands of visitors. This is really just a shocking moment, and people are calling it a historic movement. Nearly 2 weeks of nonstop worshiping at Asbury University in Kentucky. It has now sparked thousands of people to travel to the small private college campus from all over the world to experience what they are calling a Christian revival. And what started as just a normal service on February 8th at the college chapel turned into continuous around-the-clock worshiping. Now, students say something changed in the atmosphere of the room, where participants say they felt a revival of spiritual energy. The word then spread on social media, and since then, tens of thousands have traveled to Wilmore, Kentucky, a town of just 6,000. Honestly, when you walk in here and people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just they have smiles on their faces, you really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses
across the nation. It will definitely take a while with word about the Asbury revival, the latest one, still traveling around the world. It is suspected there are even more people who are on their way now to the heart of Kentucky, inspired by that massive outpouring that unfolded here over the past 2 weeks, 312 straight hours of joyful worship. Officials estimate the crowd swelled to over 10,000 at times, nearly twice the population of Wilmore. The Asbury Revival hashtag went viral on social media when students here spontaneously kept worshiping after a regular service on February 8th. And as word spread, college students and Christians of all ages began arriving here. The marathon worship ended Sunday night due to growing crowd concerns among local officials. Now only one more campus service for the public is planned for tonight. Many believe this revival has clearly ignited a new spiritual awakening. Oh, I think it's time for people who've come so far from near and far to experience this move to go back to wherever they came from, to spread that there. You can't leave something like that and not be changed. With more people likely on their way here, school officials are working to accommodate potential new crowds with possible new worship services for the public somewhere off campus. Officials tell me it is a nice problem to have to deal with too many people wanting to come together to celebrate their faith. 네, 오늘은 오늘의 말씀의 제목은 믿음이란 무엇인가라는 말씀의 제목으로 오늘 말씀을 전하려고 합니다. 오늘 지금 보셨다시피 얼마 전 켄터키 한 신학교에서 일어난 일입니다. 바로 켄터키의 에즈버리 부흥 2023입니다. 켄터키 한 신학교에서 하루 종일 예배하는 일이 일어났습니다. 이 예배는 2월 8일에 시작되었는데 약 2주 동안 단 1분도 쉬지 않고 끊임없이 예배를 드린 것입니다. 이로 인해 아까 수천 명이라고 거기에 기록했지만 지금까지 온 인원을 추정해 보면 5만에서 7만 명의 사람들이 기독교의 부흥을 경험하기 위해서 이 켄터키의 작은 마을로 모여 들었다고 합니다. 아까 영상에서 보셨다시피 이 예배는 매주 드리는 일상의 수요 예배로 시작한 것이 하루 종일 그리고 밤새 그리고 2주 동안이나 쉬지 않고 계속 이어진 것입니다. 그렇다면 왜 이들은 쉬지도 않고 끊임없이 예배를 드릴 수밖에 없었을까요? 세상은 이들의 믿음을 어떻게 바라보고 있을까요? 그 믿음, 우리 한번 깊이 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 기독교 신앙에 있어서 가장 흔하게 듣기도 하고 말하기도 하는 단어 중에 하나가 있다면 아마도 믿음이란 단어일 것입니다. 죄와 멸망으로부터 구원받을 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도를 통한 믿음뿐이기 때문입니다. 이 길은 하나님께서 은혜로 주시는 구원을 얻는 유일한 길입니다. 믿으십니까? 바로 믿음으로 말미암아 구원을 얻을 수 있기 때문에 믿음이 무엇보다도 중요합니다. 그래서 교회를 다니는 사람이라면 믿음에 관하여 수천 번도 더 들었을 것입니다. 그러나 우리는 막상 누군가에게 믿음이 무엇입니까? 믿음이 무엇입니까? 라는 질문을 받게 된다거나 믿음에 대해서 설명하려고 하면 성경에서 증거하고 제시하는 명확한 답을 주기가 쉽지 않습니다. 만일 우리가 믿음이 무엇인지 정확하게 알게 된다면 하나님께서 우리에게 주시는 구원의 확신과
그 기쁨을 우리는 더 풍성히 누리게 될 줄 믿습니다. 중요한 것은 우리가 믿음이 무엇인지 정확하게 알아야지 믿음의 사람이 될 수 있습니다. 그렇다면 과연 믿음이란 무엇일까? 믿음이란 무엇일까? 오늘 로마서 말씀을 통해서 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다. 믿음이란 첫 번째, 믿음이란 하나님의 말씀을 의심하지 않고, 그리고 이것이 이 모든 것들이 하나님께서 이 모든 것을 이루실 것을 확신하는 것입니다. 의심, no. 확신, yes. 로마서 4장 18절에서 21절에 보면 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이 같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라. 그가 100세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였다라고 기록합니다. 오늘 본문은 우리에게 아브라함을 통하여 믿음에 관하여 말씀해 주고 있습니다. 아브라함은 여호와께서 아들을 주신다는 약속을, 그 약속을 믿었습니다. 그리고 그 약속을 받았습니다. 그러나 그는 나이가 아주 많았습니다. 그럼에도 불구하고 그는 믿을 수 없는 상황에 하나님의 약속을 바라고 믿었다는 겁니다. 아브라함의 믿음을 설명하는 동사들이 오늘 말씀에 굉장히 많이 기록되어져 있는데요. 그의 믿음은 약하여지지 않았다. 하나님의 약속을 의심하지 않았습니다. 그리고 오히려 그의 믿음은 더욱 견고해졌다. 하나님께 영광을 돌리고 하나님이 이루실 것을 확신하였습니다. 바로 이것이 믿음입니다. 요즘 결혼 정년기가 굉장히 많이 올라갔습니다. 저는 35살에 결혼을 했는데 제가 생각하기에는 굉장히 나이를 많이 먹어서 저는 결혼을 했다고 생각했었습니다. 그런데 요즘은 저보다 더 늦게 결혼하는 사람들이 그것이 자연적인 그 현상에, 사회적인 현상에 그렇게 자연스럽게 흘러가고 있는 것이 요즘 시대입니다. 그런데 지금 아브라함의 나이가 지금 100세가 되었을 때 하나님께서 그에게 자식을 주시겠다고 약속하셨다는 겁니다. 그래서 성경에 보면 그의 상태가 어떤 상태라고 말하고 있습니까? 그것은 바울은 아브라함에 관해서 자식을 낳을 수 없는 상태요, 마치 죽은 것 같다고 성경은 묘사하고 있습니다. 헬라어 원문에 보면 죽은 것 같음, 죽은 것 같다, 죽은 것 같은 것. 이 말은 성경의 그 헬라의 원문에 보면 완료형을 사용하고 있습니다. 거기서 그 모든 것이 끝났다. 아브라함의 그 모든 생식 능력은 끝났다라고 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 아브라함에 이어 그 다음 사라에게도 반복하여서 이 말씀을, 그 단어를 사용하고 있는데 여기서 나타나고 있는, 의미하고 있는 것은 그 뜻이 무엇이냐면 바로 이 두 사람, 아브라함과 사라 모두가 다 이미 생식 능력이 완전히 끊어졌다, 없어졌다는 그 사실을 강조하고 있다는 겁니다. 그래서 17절에 보면 하나님은 죽은 자를 살리시며, 하나님은 죽은 자를 살리셨습니다. 아멘. 지금 하나님은 죽은 자를 살리시며 라는 이 말씀은 이미 자식을 낳을 수 있는 능력을 상실한 아브라함과 사라에게 그 하나님께서 그 능력을, 그들의 능력을 회복시켰다는 것을 의미하고 있다는 겁니다. 불가능한 것을 가능케 하시는, 아브라함과 사라에게 있어서 불가능하였지만 이 불가능한 것을 가능케 하시는 분, 아브라함과 사라에게 있어서 그 불가능을 가능케 하시는 분, 그분이 바로 하나님이십니다. 그들은 하나님의 능력을 믿었습니다. 믿으십니까?
사라의 태가 다쳐서 아이를 낳을 수 없는 것은 예수 그리스도의 완전한 죽으심과 같은 상태를 지금 의미하고 설명하고 있습니다. 마찬가지로 예수 그리스도의 그 십자가의 죽음에서 부활 생명으로 살리는 것과 사라의 태를 여시는 분이 바로 그 모든 것의 주관자가 바로 우리 하나님이심을 나타내고 있다는 겁니다. 노년의 사라의 몸을 통해서 자손을 얻는 것은 불가능한 일입니다. 그러나 하나님은 불가능한 일을 아브라함의 그 믿음을 통해서 이루시기로 작정하셨습니다. 사라를 통하여 후손을 낳게 하실 것입니다. 하나님은 아브라함의 믿음으로 그를 의롭게 여기시고 죽은 자의 태를 여시고 하나님의 나라의 완성을 위한 하나님의 놀라운 그 계획을 지금 아브라함과 사라를 통해서 이루어 가시기로 작정하셨다는 겁니다. 아브라함은 자신의 그 자신과 사라의 상태에 대해서 너무나 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 믿음이 약하여지지 아니하였습니다. 오히려 믿음이 더욱 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 그 약속하신 말씀을 능히 이루실 줄을 그가 믿고 확신하였습니다. 아브라함처럼 믿고 확신할 때 우리 안에 참된 신앙을 갖게 될 줄 믿습니다. 또한 이런 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없습니다. 이 믿음은 바로 하나님의 자녀들에게 없어서는 안 될 필수 요건이라는 겁니다. 그런데 우리는 이 믿음을 종종 놓치는 경우가 있습니다. 언제 우리가 이러한 것을 믿음을 놓치게 되나요? 무엇 때문에 우리는 이 믿음을 놓치게 됩니까? 바로 의심 때문입니다. 우리는 하나님에 대한 확신과 믿음이 없을 때 우리는 쉽게 포기하고 그리고 좌절합니다. 신앙생활을 하다 보면 주변 환경과 사람들의 말 때문에 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 의심하는 경우가 생겨나게 됩니다. 그래서 우리는 사람들이 하는 말에 우리의 마음을 빼앗기게 됩니다. 그래서 믿음의 가장 큰 적은 의심입니다. 믿음의 반대말 뭐라고요? 의심. 그렇다면 왜 우리는 하나님의 뜻을 의심하게 됩니까? 우리의 경험과 이성으로 생각했을 때 하나님의 말씀이 내가 생각하는 그 논리적으로 그리고 현실적으로 때론 과학적으로 이해가 되지 않기 때문에 우리는 의심합니다. 제자들은 3년 동안 예수님과 동거동락하면서 수많은 기적들을 그들의 눈으로 그들의 오감으로 체험하고 경험했습니다. 예수님의 말씀에 순종도 했습니다. 제자들에게 예수님은 자신의 죽음에 관하여 끊임없이 말씀해 주셨습니다. 하지만 결국 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시자 제자들은 어떻게 됐습니까? 우리는 다 이 답을 알고 있습니다. 다 흩어졌습니다. 한 명도 남지 않고 다 흩어졌습니다. 그동안 자신들이 믿었던 믿음이 의심으로 변해버렸던 것입니다. 그래서 제자들은 부활하신 예수님을 보고도 처음에는 예수님의 그 부활을 믿을 수가 없었습니다. 마가복음 16장 14절에 말씀하기를 그 후에 11제자가 음식 먹을 때에 예수께서 그들에게 나타나사 그들의 믿음 없는 것과 마음이 완악한 것을 꾸짖으시니 이는 자기가 살아난 것을 본 자들의 말을 믿지 아니함일러라. 제자들의 생각 속에는 자신들이 가지고 있는 그 고정관념으로 그들의 생각 속에 꽉 차 있었습니다. 아니 아무리 주님이라고 하시지만 내가 하나님이라고 그렇게 고백했지만 어떻게 죽으신 분이 다시 살아난다. 이거는 인간의 이성적 사고로 도저히 이해할 수 없는 사건이었습니다.
그들이 만난 예수님을 꿈에서 보았다거나 그냥 꿈이나 내가 꾼 꿈에서나 아니면 환상이었다면 모르겠지만 실제로 죽었던 몸이 다시 살아나신 것은 그 제자들의 입장에서 그들은 결코 이 상황을 이해할 수가 없었다는 것입니다. 그러나 나의 제한된 생각과 경험으로 얻게 된 그 모든 의심을 다 버려야 모든 것을 초월하시는 하나님을 믿는 진정한 믿음이 우리 안에 생겨난다는 겁니다. 믿으십니까? 믿음과 의심, 믿음과 의심. 우리는 그 믿음과 의심에 관하여 여러분들의 생각, 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 믿음과 의심이란 짤막한 작자 미상의 시가 있는데 제가 이걸 읽어보면서 정말 그렇다라는 생각이 들더라고요. 믿음과 의심을 굉장히 정확하게 구분해 놓았습니다. 한번 들어보시겠습니까? 의심은 방해물을 보지만 믿음은 길을 봅니다. 의심은 한 걸음을 내딛기를 두려워하지만 믿음은 오히려 높이 날아오르게 합니다. 의심은 누가 믿지? 그걸 누가 믿어? 라고 되묻지만 믿음은 저요, 제가 믿습니다. 내가 라고 대답합니다. 이것은 믿음과 의심의 극명한 차이를 보여지게 합니다. 그래서 히브리서 11장 1절은 말합니다. 뭐라고요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거라고 말씀합니다. 아멘. 믿음을 가진 사람들은 보지 않고도 믿는 믿음을 소유한 사람들입니다. 그래서 우리는 이런 사람들을 성도라고 부릅니다. 바로 여기 앉아 계신 여러분들을 믿음을 가진 성도라고 부르는 것입니다. 성도된 믿음은 보이지 않는 것들을 보이게 합니다. 믿으십니까? 성도된 우리가 믿음을 가지면 독수리 날개쳐 오를 수 있는 그 힘이 우리에게 생겨나게 됩니다. 하나님이 당신의 그 뜻을 이루실 것을 우리가 믿으면 어려운 상황에서 그 모든 것을 헤쳐나갈 수 있는 힘과 그리고 그 담대함이 생겨나기 때문입니다. 그 담대함. 이 담대함은 하나님이 주시는 줄 믿습니다. 믿으십니까? 의심을 버리면 담대함이 우리 가운데 생겨나게 됩니다. 두 번째, 믿음이란 말씀에 순종하여 그대로 행하는 것입니다. 로마서 4장 19절에서 22절에 그가 100세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 아멘. 하나님의 약속에 대한 그 확신을 가지고 순종하며 그대로 행하는 것, 이것은 결코 우리의 삶 속에서 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 사람들은 시간이 지나면 그 약속을 잊어버리기 때문입니다. 세상에서 더 좋은 것이 생기면 나도 모르게 내가 한 약속들을 조차도 그냥 다 잊어버리는 것, 이것이 바로 인간입니다. 바로 우리입니다. 좋은 것은 기억하고 정말 놓치지 않으려고 하지만 그냥 우리가 생각했던 것, 나와 별로 이기적으로 욕심적으로 생각하지 않는 것들은 다 그냥 약속했던 그 모든 것들을 다 잊어버린다는 거예요. 그러나 아브라함은 하나님의 약속을 의심하지 않고 오히려 믿음이 견고해져서 하나님께 그 영광을 돌리며 살아갔다는 겁니다. 하나님께서 그 모든 약속을 이루실 것을 그가 확신하였다는 거예요. 그래서 하나님은 아브라함의 그 믿음을 보시고 그를 의롭다 칭하여 주시고 여겨 주셨다는 겁니다. 우리는 세상을 열심히 사는 것, 이것이 최선인 것처럼 생각하며 살아갈 때가 참 많습니다.
그러나 우리가 아무리 열심히 신앙생활을 한다고 해도 이것이 다 믿음에서 나오는 것이 아니라는 거예요. 결국 믿음은 하나님의 말씀에 순종하고 행하는 것으로 그 믿음은 드러나게 됩니다. 그래서 야고보서에 기록하기를 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이다. 나의 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라. 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전케 되었느니라. 영혼이 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 라고 성경 야고보서는 그렇게 기록하고 있습니다. 믿기는 믿는데 여러분들 행하지 않는다면 어떻게 되겠냐 이겁니다. 믿는다고 하면서 행동으로 드러나지 않으면 그 사람의 그 믿음을 우리가 어떻게 볼 수 있고 확인할 수 있겠습니까? 우리는 그것을 믿음으로 결국에는 인정하지 않습니다. 왜냐하면 결국 그 믿음은 행하지 않는 믿음은 그 믿지 않는 것과 같기 때문입니다. 그러나 우리가 믿고 순종하면 우리가 믿고 순종한다면 그 믿음은 하나님 보시기에 온전한 믿음이 되어질 줄 믿습니다. 우리가 매일 타고 다니는 그 자동차가 예를 들어서 우리가 타고 다니는 그 자동차가 매일 언제 고장날지 모른다라고 한번 생각해 보십시오. 언제 고장날지 모르는 그 상황 속에서 우리가 그 자동차를 계속 타고 다닌다면 우리의 마음에는 평안보다는 염려가 가득 찰 것입니다. 우리가 매일 그 건너가야 하는 다리가 있는데 그 다리가 혹시 무너지지 않을까 하는 그런 마음이 우리 안에 있다면 우리가 그 다리를 건너갈 수 있겠습니까? 우리가 지금 이 예배를 드리는 이 교회 안에 이 천장이 무너지지 않을까 하는 노심초사하는 그 마음이 우리 가운데 있다면 어떻겠습니까? 고민하고 믿지 못하면 우리는 그 믿음을 온전히 드러낼 수 없습니다. 하나님께서 믿음의 순종을 요구하실 때 우리가 의심하게 되면 그 믿음은 사라지게 된다는 겁니다. 그러므로 하나님의 말씀에 순종하기로 작정하시고 믿음으로 행하는 저와 여러분들이 되시기를 소망합니다. 믿음을 가장 잘 설명한 것 중에 하나가 저는 요한복음 2장이라고 생각합니다. 요한복음 2장은 첫 예수님의 그 기적이 나옵니다. 갈릴리 가나에 혼인이 있어 예수님과 예수님의 어머니도 거기에 가 계셨습니다. 갈릴리 가나의 가나 혼인집에 하인들의 그곳에서 갈릴리 하인들의 그 믿음을 볼 수 있습니다. 그들이 어떻게 물이 포도주가 될 것을 믿고 행하였습니까? 그들은 예수님의 어머니 마리아가 말씀하신 그 말씀대로 그저 순종했다는 겁니다. 요한복음 2장 5절에 너희에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 예수님의 어머니 마리아가 그 하인들에게 한 말입니다. 너에게 무슨 말씀을 하든지 그대로 하라. 정말 이 하인들은 그 마리아가 말한 대로 그냥 행동했던 것 뿐이었습니다. 어떤 수없이 많은 것들이 그 액션이 그 안에 들어간 것이 아니라 그 어머니 마리아가 예수님이 하신 그 말씀대로 행하라고 했던 그 말씀대로만 그냥 믿고 행한 것 뿐이었다는 거예요. 그래서 그들은 예수님의 말씀대로 물을 갖다 주라는 그 말씀에 그저 순종했습니다. 말씀에 순종하니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 물이 포도주가 되는 그 놀라운 기적이 그 가운데 일어났다는 겁니다. 그래서 성경은 이것을 믿음이라고 합니다.
그러므로 혹시 여러분들 중에 이 모든 것들이 이해가 되지 않는다고 할지라도 하나님의 말씀을 신뢰하고 순종하시는 저와 여러분들이 되어주시기를 소망합니다. 우리가 얼마나 하나님의 말씀대로 그리고 믿음으로 행하느냐, 얼마나 많이 말씀대로 행하느냐에 따라서 우리의 믿음의 분량을 볼 수 있습니다. 그것을 믿음의 분량을 경험할 수 있게 됩니다. 우리가 하나님의 말씀을 믿음으로 순종할 때 하나님이 허락하시는 그 기적을 우리는 경험하게 될 줄 믿습니다. 창조주신 하나님을 우리가 경험하게 된다면 우리는 더 큰 믿음을 가지고 소유하게 될 줄 믿습니다. 창조주 하나님을 경험했는데 우리 안에 무엇이 두려울 것이 있겠습니까? 창조주, 이 세상을 지으시고 창조하시고 지금도 운행하시는 그 하나님을 우리가 만났다면, 경험했다면 무엇이 우리 안에 두려울 것이 있겠냐 말입니다. 이 믿음으로 우리는 하나님께 의롭다 인정을 받는 주의 성도들이 되시기를 소망합니다. 바로 예수님은 우리 죄 때문에 죽임을 당하셨고 그 의롭다는 그 인정을 받게 하시려고 죽음에서 다시 부활하셔서 살아나셨습니다. 누구 때문에요? 바로 나 때문에. 바로 나 때문에. 바로 우리 때문에 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으시고 부활하시고 다시 살아나셨다는 겁니다. 믿으십니까? 매일매일 믿음의 그 모델이 된 그 초대교회 성도들처럼 하나님 앞에 엎드려서 하나님을 더 깊이 사랑하고 하나님의 말씀대로 여러분들 순종하며 살아가시기를 소망합니다. 그러면 우리의 삶은 믿음으로 말미암아 물이 변하여 포도주가 되는 그 은혜와 기적을 우리는 체험하게 될 줄 믿습니다. 믿으십니까? 믿음을 소유하시기를 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 자녀는 하나님께서 우리에게 약속하신 것을 꼭 이루실 것을 믿는 그런 자들입니다. 우리가 살아가는 일상의 삶 속에서 믿음을 가지고 하나님을 참되게 예배할 때 우리의 삶 속에서 놀라운 기적이 일어나게 될 줄 믿습니다. 그리고 그 기적을 바로 내가 체험하게 될 줄 믿습니다. 마치 아브라함의 그 믿음이 그에게 있어서 그 기적을 가져오게 한 것처럼 우리에게도 하나님의 역사를 경험하는 저와 여러분들이 되어줄 줄 믿습니다. 믿음으로 그 신앙을 끝까지 지켜나갈 때 분명히 하나님의 역사를 우리도 경험하게 될 줄 믿습니다. 믿음은 의심하지 않는 것입니다. 믿으십니까? 믿음은 의심하지 않는 것입니다. 믿음의 반대말은 의심인 것처럼 우리가 결코 믿음을 위해서 의심하지 않기를 소원합니다. 예수님께서 다시 살아나셨다라는 그 믿음, 그것을 의심하지 마시기를 소원합니다. 믿음은 말씀대로 순종하는 것입니다. 말씀이 그대로 행하면 우리는 그 말씀대로 순종하는 삶을 살아가야 할 줄 믿습니다. 믿음은 우리를 의롭게 합니다. 나의 어떤 행위로 의롭게 되어지는 것이 아니라 우리가 그저 하나님의 말씀대로 순종하고 믿음을 가지고 살아가면 하나님은 우리를 의롭다 칭해 주신다는 것을 믿으시기를 소망합니다. 우리 모두 예수 믿는 자로서 참된 그 믿음을 그리고 구원을 얻어내는 그리고 승리하는 우리 주의 성도들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 찬양하시는데요. 나의 믿음 주께 있네. 우리 함께 찬양하시겠습니다. 우리 잠깐 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여겨주시고 하나님의 자녀로서 하나님께서 우리에게 약속하신 것을 이루실 것을 믿는 주의 성도들 되게 하여 주옵소서. 우리가 살아가는 일상의 삶 속에서 하나님 더욱더 믿음을 가지고 살아가게 하시고 우리가 하나님을 예배할 때에 그리고 하나님을 믿을 때에 놀라운 기적을 우리에게 베풀어 주실 것들을 기대하고 소망합니다.
우리의 삶 속에서 우리의 일상 속에서 늘 하나님을 경험할 때에 놀라운 기적을 경험하게 하여 주옵소서. 아브라함의 그 믿음을 통해서 기적이 나타났던 것처럼 하나님 우리에게도 하나님의 역사를 경험하고 기적을 체험하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 믿음은 의심하지 않는 것입니다. 믿음은 말씀대로 순종하는 것입니다. 그 믿음을 통해서 우리가 더욱더 의롭다 칭함을 받는 저와 우리 살아가는 모든 성도들의 삶이 되어줄 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서. 우리의 기도를 주님께서 들으시고 응답하여 주시기를 소원하며 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.